Join हुआ पटपट. During last lecture, we have seen about the crystal structure of NaCl and KCl, that is the NaCl rock salt and KCl sylvine. That is by using the X-rays, glancing angle theta for the maximum reflection. For first order reflection, glancing angle theta were measured, and by using the Bragg's equation, n lambda is equal to 2d sine theta, we can determine whether the crystal belongs to the simple cubic, face centered cubic, or body centered cubic system. Then also we have seen that the reflection in case of the KCl takes place as like that of the simple cubic system, because reflection centers in KCl are K plus and Cl minus ions, and in combination K plus and Cl minus ions having equal number of electrons, that is 18 electrons in K plus ion and 18 electrons in Cl minus ions, and therefore the reflecting centers becomes or behaves as a same K plus and Cl minus, as they are having the same number of electrons, and then the reflection occurs as like that of the simple cubic system. But if we observe the volume of the smallest unit or small cube, D100 for KCl and D100 for NaCl, that ratio matches with the experimental value, and it indicates that KCl also belongs to the face centered cubic lattice, although the reflection occurs as like that of the simple cubic system. जरी reflection ही simple cubic system प्रमाणे असतील तरी सुद्धा KCl also belongs to the face centered cubic system, and also we have seen the structure of KCl, that is the arrangement of K plus ion and Cl minus ion within the unit cell. That is 14 K plus and 13 Cl minus ion. K plus ions 8 are situated at 8 corners of the cube, and remaining 6 at the center of each face of the cube. Also, we have seen that is the this is about the crystal structure of KCl and NaCl. Then also we have seen the difference between K plus and Cl minus, structure of KCl and NaCl. That is, NaCl shows the 111 reflection, while KCl does not show the 111 reflection. Then consider about the Debye-Scherrer formula or Debye-Scherrer method, which is also used to determine the crystallite size or particle size in the crystal. Let us consider about that. This is the part which we have already covered during the last lecture. Then we have seen some problems regarding this, that is if the crystal unit cell intersect the 3 coordinate axes at some distances, and when we know the intercepts values, then from the intercept we can easily determine the base indices, and once when we got the base indices, we can determine the Miller indices by taking the reciprocal of it, and Miller indices are always expressed in terms of the smallest wave number. Also, we have seen that if the glancing angle theta for particular reflection is given,
Then by knowing the glancing angle theta, we can determine the interplanar distance d when we know the lambda and glancing angle theta for that particular plane. याच्यावरचा ही प्रॉब्लेम आपण पाहिलेला आहे. नंतर फॉर पर्टिक्युलर क्रिस्टल इफ द व्हॅल्यूज ऑफ ग्लान्सिंग अँगल थिटा दॅट इज फॉर 100 प्लेन 110 प्लेन अँड 111 प्लेन, तीन प्लेन साठी तीन ग्लान्सिंग अँगल थिटा दिलेले असतील at which maximum reflection occurs, then we can determine whether the given crystal belongs to the which type of the cubic lattices, that is the simple cubic, face centered cubic or body centered cubic. इथपर्यंत आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. त्या स्लाइड वरती तुम्हाला प्रॉब्लेमही दिलेले होते आणि प्रॉब्लेम आपण एक प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेतलेला आहे. दोन प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायला दिलेले होते. सॉल्व केलेत का प्रॉब्लेम? काय बोला पटकन. जे प्रॉब्लेम 3 मी पाठीमागच्या वेळी दिलेले होते ते सॉल्व केलेत का स्लाइड वरती? किती जणांनी सॉल्व केलेत? बोला पटकन. हे प्रॉब्लेम्स आपण is the slide is visible to all of you? Slide is visible or not? दिसते का स्लाइड? अरे कोणीच काय रिप्लाय देत नाही. स्लाइड दिसते का सर्वांना प्रॉब्लेमची? येस मॅम. हा, मग सोडवलेत का प्रॉब्लेम? हा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करून घेतला होता. मिलर इंडायसेस याच्या काढलेल्या होत्या 2, 2 आणि 3. नंतर दुसरा प्रॉब्लेम दिला होता तुम्हाला सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन मॅक्सिमा फॉर 100 प्लेन्स ऑफ NaCl crystal occurs at 12 degree if the distance between successive 100 plane is 2.8 into 10⁻⁻10 meter. Calculate the wavelength of incident X-rays. सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन आहे. इथं इक्वेशन कुठलं वापरायचं? n लॅम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. यांची व्हॅल्यू 2 आणि 2d sin थीटा. मग हा 2 डिनॉमिनेटरला गेल्यानंतर 2 2 कॅन्सल होईल आणि लॅम्बडा बरोबर काय इक्वेशन येईल? d sin थीटा. डी तुम्हाला दिलेलं आहे. इंटरप्लेनर डिस्टन्स 100 प्लेन साठी दिलेलं आहे आणि ग्लान्सिंग अँगल थीटा पण दिलेला आहे. त्याची साइनची व्हॅल्यू घ्यायची आणि त्याने या व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय करायचं. हेही डिस्कशन आपलं झालेलं होतं पाठीमागच्या वेळी. किती जणांनी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे वेव्हलेंथ एक्सरेची? नाही केलेली कुणीही कॅल्क्युलेट. नंतर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मॅक्सिमा फॉर एक्सरेज ऑफ वेव्हलेंथ 0.587 angstrom unit were given for 100, 110 and 111 planes of cubic crystals at angle 6 degree 57 minute, 4 degree 54 minute and 12 degree 14 minutes respectively. The corresponding signs of these angles are 0.1210, 0.0854 and 0.2119 respectively. Deduce the nature of crystal lattice. आता इथं सुद्धा काय कुठला रेशो काढायचा आहे? D100 हॅज D110 हॅज D111 आणि हे इक्वेशन आपण पाहिलंय KCL मध्ये आणि NaCl मध्ये पण इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे? तर D इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. म्हणजे त्या रेशो साठी इक्वेशन येईल इज इक्वल टू 1/sin θ1 as 1/sin θ2 as 1/sin θ3.
तर साईनच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. θ1 ची ही व्हॅल्यू आहे, θ2 ची ही व्हॅल्यू आहे, θ3 ची ही व्हॅल्यू आहे. 1 डिवायडेड बाय हा फॅक्टर करा, 1 डिवायडेड बाय धिस फॅक्टर अँड 1 डिवायडेड बाय धिस फॅक्टर. 1 डिवायडेड बाय धिस फॅक्टर हा जो रेशो येईल, पहिली व्हॅल्यू येईल, त्या पहिल्या व्हॅल्यूने तिन्ही व्हॅल्यूला डिवाइड करा. पहिला आन्सर 1 येईल. 1 हॅज समथिंग रेशो येईल आणि त्या रेशोवरून ठरवा की आयदर क्रिस्टल बिलॉंग्स टू द सिंपल क्युबिक, फेस सेंटर्ड क्युबिक और बॉडी सेंटर्ड क्युबिक. कारण पाठीमागच्या स्लाइड्स मध्ये मी दिलेला आहे की सिंपल क्युबिक साठी हा रेशो किती असतो, फेस सेंटर्ड साठी किती असतो आणि बॉडी सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम साठी हा रेशो किती असतो. करता येईल कॅल्क्युलेट? येईल का? याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? काय तुम्ही अजिबात बोलत नाही, चॅट बॉक्स मध्ये पण आन्सर देत नाही. काय अडचण आहे या तिन्ही प्रॉब्लेम मध्ये? बोला पटकन, मला पुढची स्लाइड घ्यायची आहे. ठीक आहे, तुम्ही काय बोलत नाही म्हणजे तुम्हाला सगळं समजलेलं आहे असं कन्सिडर करते मी. बघा, हे स्लाइड दिसते का सर्वांना? हे तरी सांगा पटकन. डिबायसेरर मेथड दिसते सर्वांना स्लाइड? मयूर जगताप, slide is visible or not? Yes, ma'am. Let us consider Debye-Serre method for the determination of particle size. तर इथं डिबाय-सेरर मेथड हे काय तुम्हाला सिलेबस मध्ये नाही, पण डायरेक्ट फॉर्म्युला देण्यापेक्षा थोडंसं मी इथं डिबाय-सेरर मेथड विषयी सांगते. मेथड फॉर स्टडिंग the structure of finely crystalline substances using X-ray diffraction powdered crystal method. That is the method used to study the crystallite size by using the X-ray diffraction method. And this method was named after P. Debye and the German physicist Scherrer, who proposed this method in 1916. In this method, a narrow parallel beam of monochromatic X-rays. इथे बघा, कन्सिडर करा की प्रत्येक मेथड मध्ये मोनोक्रोमॅटिक एक्सरेज यूज केलेले आहेत. मोनोक्रोमॅटिक मीन्स एक्सरेज विथ द सिंगल वेवलेंथ. आता इथं प्रत्येक वेळी एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. दॅट इज द high energy electrons are bombarded on the heavy metal target which emits the X-rays, and these X-rays are passed through the narrow slits to obtain the parallel monochromatic beam of X-ray. And these X-rays are made to fall on the polycrystalline sample and being reflected by the crystallite that make up the sample produces a number of coaxial, that is having one common axis diffraction cones. म्हणजे हे एक्सरेज पॉलिक्रिस्टलाइन सॅम्पल जे आहे पावडर्ड सॅम्पल आहे क्रिस्टलचं, आणि त्या पावडर सॅम्पल वरती हे एक्सरेज आपण काय केलेले, बंबार्ड केलेले. X-rays are allowed to fall on this polycrystalline sample of the crystalline material. When these X-rays falls on these different planes, आता polycrystalline material आहे, powdered form आहे, म्हणजे these small crystals orient in all possible direction, that is each and every plane of that crystal faces towards the beam of X-ray. The direction of primary X-ray serves as the axis of the cones. Their vertices lie within the object under study and the apex angles. Hello? बरोबर. घेते मी नंतर. लेक्चर आता चालू आहे. बरं झालं मॅम. हो, चालेल.
हो हो हो, थँक्यू सर. Their vertices lie within the object under study, and the apex angles are determined according to the Bragg's equation. That is, n lambda is equal to 2d sin theta. तर इथं n नेहमीचे इक्वेशन आहे, ब्रॅग्स इक्वेशन. n is a positive integer, lambda is the wavelength of the X-ray, and d is the distance between the parallel planes of the points of the space crystal lattices. म्हणजे दोन adjacent planes मधला distance आहे ते interplanar distance, and theta is the angle between the reflecting plane and the incident beam. The cone's apex angle is equal to the 4 times the value of the angle of reflection theta, and the intensity and position of the diffraction cones is recorded on the photographic film or by one of the ionization मेथड. तर नेहमीची मेथड आयोनायझेशन मेथड पण आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेले, त्याच्याही अगोदरच्या लेक्चरला, दॅट इज एक्सरेज आर स्कॅटर्ड. तर ही ऍक्च्युअली तुम्हाला सिलेबसमध्ये मेथड नाही, पण डायरेक्ट डिबायस्केरर इक्वेशन वरून हाऊ वी कॅन डिटरमाइन द क्रिस्टलाइट साइज. आणि यासाठी आपण काय केलेलं आहे, इथं थोडस मेथड विषयी जाणून घेऊया. तर हा इन्सिडेंट एक्सरे बीम आहे, आणि इथं पावडर्ड स्पेसिमेन ठेवलेला आहे, म्हणजे सॅम्पल जे आहे ते पावडर्ड फॉर्म मध्ये आहे. Each diffraction peak is actually Debye diffraction cone produced by the tens of the thousands of randomly oriented crystallites in an ideal sample. तर ज्यावेळी पावडर्ड फॉर्म असेल त्याची ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन असतात. म्हणजे इथं प्रत्येक वेळी आपल्याला जे रोटेटिंग टेबल मेथड आपण पाहिली त्याच्यामध्ये प्रत्येक फेस हा टेबल रोटेट करून त्या एक्सरेच्या बीमच्या बरोबर त्या डायरेक्शन मध्ये आणावं लागायचं. तर इथं काही त्याची गरज नाही. A cone along the sphere corresponds to the single Bragg angle 2 theta. The linear diffraction pattern is formed as the detector scans along an arc that intersect each Debye cone at a single point, and only a small fraction of scattered X-rays are observed by the detector. तर इथं कॅमेरा मध्ये diffracted X-rays produces a cone, and that angle is measured with this linear axis, and it is for different planes. Debye ring, this is the Debye ring of diffraction. म्हणजे डिफ्रॅक्टेड एक्सरेज आपण फोटोग्राफिक प्लेट वरती फॉल केले आणि ती फोटोग्राफिक प्लेट डेव्हलप केली तर असे सर्क्युलर रिंग्स मिळतील. कारण हे जे रेज डिफ्रॅक्ट झालेले आहेत इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इट प्रोड्युसेस ए कोन बाय मेकिंग सर्टन अँगल थीटा विथ धिस लिनियर axis. On developing photographic plate, we got the circular peaks like this. Then how this theta can be used to determine the crystallite size. म्हणजे आता जी क्रिस्टलाइन साइज आहे क्रिस्टलची ती नॅनो स्केल मध्ये आहे, आणि ती क्रिस्टलाइट साइज डिटरमाइन करायची असेल तर आपण डिबायस्केरर इक्वेशन वापरतो. द स्कॅटर्ड एक्सरेज कन्स्ट्रक्टिव्हली इंटरफेअर विथ इच अदर. आता कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजेच काय, रेन्फोर्समेंट. म्हणजे जर एक्सरेज जे रिफ्लेक्ट झालेले आहेत, डिफ्रॅक्ट झालेले आहेत वेगवेगळ्या प्लेन्स पासून, तर ते इन फेज असतील तर दे प्रोड्यूस द मॅक्सिमम इंटेन्सिटी, अँड दिस इंटरफरन्स इज कॅल्क्युलेटेड युजिंग द ब्रॅग्स लॉ or the Debye-Scarer equation. The Debye-Scarer equation is DHKL is equal to K lambda divided by BHKL cos theta. That DHKL, HKL represent the indices, K is the constant, and lambda is the wavelength of X-ray, beta HKL cos theta. This equation is the Debye equation, Debye-Scarer equation, where आता याच्यामध्ये ज्या टर्म्स आहेत ते DHKL is the crystallite size in the direction perpendicular to the lattice planes. म्हणजे जो क्रिस्टलाइन मटेरियल त्या डायरेक्शन मध्ये आहे त्या क्रिस्टलाइटची साइज. HKL आर द मिलर इंडायसेस ऑफ द प्लेन्स बीइंग अनालाइज्ड. जो प्लेन त्या एक्सरे ज्या प्लेन वरती बंबार्ड झालेला आहे त्या प्लेनचे मिलर इंडायसेस. आता मिलर इंडायसेस मध्ये आपण पाहिलेलं आहे की तो प्लेन जर आपण कन्सिडर केला स्पेस मध्ये, तर त्या स्पेस मध्ये त्या प्लेनची पोझिशन फिक्स करण्यासाठी आपण काय करतो, 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस चूज करतो
which are at right angles to each other. आणि मग तो प्लेन त्या 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला कुठल्या डिस्टन्स वरती इंटरसेक्ट करतो ते इंटरसेक्ट म्हणजे बेस इंडायसेस. आणि त्याचा रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर जे नंबर्स मिळतात दॅट आर द मिलर इंडायसेस. फक्त रेसिप्रोकल नाही तर रेसिप्रोकल मध्ये फ्रॅक्शनल नंबर असेल तर इट इज कन्व्हर्टेड इनटू द होल नंबर अँड दीज आर नोन ॲज द मिलर इंडायसेस ऑर दीज व्हॅल्यूज आर ऑल्सो नोन ॲज द HKL व्हॅल्यूज. म्हणजे याच्यावरून आपण HKL व्हॅल्यूज सुद्धा काढू शकतो त्या प्लेनसाठी बाय knowing the intercept made by the crystal plane on 3 coordinate axes. K is a numerical factor frequently referred to as the crystallite shape factor. आणि त्याची व्हॅल्यू जवळपास 0.9 असते. K हा काय न्यूमरिकल फॅक्टर and it is known as the crystallite shape factor. Lambda is the wavelength of the X-rays. Thus, the method of particle size estimation based on the direct application of the scalar formula and XRD pattern simulation by the Debye formula is proposed. K हा पार्टिकल सेट फॅक्टर आहे तो जनरली 0.9 असतो आणि लॅम्बडा ही एक्सरेची वेव्हलेंथ आहे. बीटा HKL इथं बीटा आहे. बीटा HKL इज द हाफ विड्थ ऑफ HKL रिफ्लेक्शन. म्हणजे जे पीक मिळालेले आहे त्याचे हाफ विड्थ मेजर करायचे आणि त्या हाफ विड्थला जे इंटरसेक्ट्स आहेत त्याचे मिलर इंडायसेस काढल्यानंतर ज्या व्हॅल्यूज मिळतात दॅट आर द HKL व्हॅल्यूज. थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा बाय 2 दॅट इज द ब्रॅग अँगल करस्पॉन्डिंग टू द HKL रिफ्लेक्शन. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर प्लेन साठी जो मॅक्झिमम ग्लान्सिंग अँगल थीटा which cause the maximum reflection, it is measured from that डायग्राम जो प्रिन्सिपल ऍक्सिसला त्या रिफ्लेक्टेड एक्सरे ने अँगल केलेला आहे दॅट अँगल इज थीटा. द स्केलर इक्वेशन इन एक्सरे डिफ्रॅक्शन अँड क्रिस्टलोग्राफी इज ए फॉर्म्युला दॅट रिलेट्स द साइज ऑफ द सब मायक्रोमीटर क्रिस्टलाइट्स इन ए सॉलिड to the broadening of a peak in a direction pattern. It is often referred to as formula for particle size measurement or analysis. This is the formula which is used to determine the particle size. D ही particle size आहे, K ची व्हॅल्यू सेप फॅक्टर आहे आणि त्याची व्हॅल्यू जनरली ही मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन तुम्हाला काय बघण्याची गरज नाही. फक्त तुम्हाला हे इक्वेशन सांगता आलं पाहिजे. 0.9 K ची व्हॅल्यू असते. लॅम्बडा ही त्या जे एक्सरेज आपण स्टडीसाठी यूज केलेले आहेत त्याची वेव्हलेंथ आहेत. बीटा HKL is the half width of HKL reflection and theta is the glancing angle. By using this equation we can determine DHKL and DHKL is the crystallite size in the direction perpendicular to the lattice planes. This is about the Debye scalar equation which is used to determine the particle size of the crystalline material. Thus, in this topic, we have seen about the सुरुवातीला आपण पाहिलेलं आहे की what are the substances. म्हणजे सॉलिड जर आपण कन्सिडर केलं तर सॉलिड मध्ये 2 प्रकार आहेत. दॅट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड अमॉर्फस सॉलिड. मग क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड्स कन्सिडर केले तर अमॉर्फस सॉलिड मध्ये रेग्युलर अरेंजमेंट नसते. geometry they does not shows the particular geometry, but in case of the crystalline solids they show the highest ordered, that is the individual units are arranged in the particular manner. म्हणजे त्या क्रिस्टल मध्ये जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत ते they are arranged in a particular manner and they possess the particular geometry. The branch of chemistry will deal with the study of the internal structure of the crystal, that is the crystallography and external shape of the crystal. हे आपण पाहिलेले. त्याच्यानंतर we have seen about the laws of crystallography. laws of crystallography मध्ये किती लॉज आपण पाहिले. लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफीचे किती आहेत लॉज? सांगा. तुम्ही कोणीही बोलत नाही. बघा, amorphous solids are the solids having no definite geometrical shape and also there is no regular arrangement of the atoms.
परंतु जर आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पाहिले तर दे एक्झिबिट्स रेग्युलॅरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल युनिट्स अँड हॅव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट. म्हणजे जर टेल्कम पावडर तुम्ही पाहिली बोटावर घेऊन तर त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं क्रिस्टलाइन मटेरियल नसतं. जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्सचे अरेंजमेंट आहे ते अरेंजमेंट रेग्युलर नाही आणि त्याला कुठलाही जॉमेट्रिकल शेप नाही. पण याच्याच ऐवजी जर NaCl चा क्रिस्टल आपण कन्सिडर केला तर इट एक्झिबिट regularity in the arrangement of the structural units and having the sharp melting point. That is about the crystalline solid. क्रिस्टलोग्राफी मध्ये काय स्टडी करतो आपण तर एक्झामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म म्हणजे त्याचा एक्सटर्नल जॉमेट्री शेप कसा आहे ते स्टडी करतो. तसंच द इल्युसिडेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर त्या क्रिस्टल मध्ये जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत ते इंडिव्हिज्युअल युनिट्स कसे अरेंज केलेले आहेत दॅट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल. मग क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करताना काही ठराविक पॉइंट्स आपल्याला माहित असले पाहिजे. दॅट द स्पेस लॅटिसेस. स्पेस लॅटिस म्हणजे काय? लॅटिस मीन्स ए सिस्टमॅटिक अँड सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑर नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स. म्हणजे जो क्रिस्टल आहे त्याच्यामध्ये आता NaCl चा क्रिस्टल तुम्ही पाहिला युनिट सेल पाहिला तर त्याच्यामध्ये Na प्लस अँड Cl मायनस आयन्स आर रिप्रेझेंटेड बाय पॉइंट्स आणि हे पॉइंट कनेक्ट केल्यानंतर स्पेसमध्ये आपल्याला एक नेटवर्क ऑफ पॉइंट मिळतं आणि दॅट नेटवर्क ऑफ पॉइंट इज नोन ॲज द लॅटिस. These points or structural units may be atoms, ions or molecules. This three-dimensional arrangement in the space is known as the crystal lattice or space lattice. म्हणजे ही पॉइंट्सची 3-dimensional arrangement आहे which constitutes the network of point that is known as this systematic and symmetrical arrangement of the points which produce the network of point in 3 dimension that is known as the space lattice. आता लॅटिस साइट हा पॉइंट पण आपण पाहिला. लॅटिस साइट म्हणजे काय तर त्या क्रिस्टल मध्ये जे ऍटम आयन किंवा मॉलिक्यूल आहे त्याने ऑक्युपाय केलेली पोझिशन ही आपण पॉइंटने दाखवतोय स्पेसमध्ये आणि दॅट पॉइंट इज नथिंग बट द लॅटिस साइट ऑर लॅटिस पॉइंट्स. म्हणजे जर NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण कन्सिडर केले तर Na प्लस अँड Cl मायनस आयन्सची पोझिशन त्या युनिट सेलमध्ये आपण पॉइंटने दाखवतो. दॅट पॉइंट्स आर द लॅटिस पॉइंट और लॅटिस साइट्स. नंतर लॅटिस प्लेन्स म्हणजे काय हे आपण पाहिलेलं आहे. लॅटिस प्लेन्स म्हणजे द स्ट्रक्चरल युनिट्स और पॉइंट्स atoms, ions or molecules can be visualized as arranged in a number of parallel and equidistant planes. म्हणजे जे सरफेस आहे क्रिस्टलचा तो प्लेनर सरफेस आहे. हे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स atoms, ions किंवा मोलिक्युल्सच्या प्लेनर सरफेस मध्ये लोकेट झालेले आहेत. दॅट इज नोन ॲज द लॅटिस प्लेन्स. आणि त्यानंतर युनिट सेल म्हणजे काय हेही आपण पाहिलेलं आहे. व्हॉट इज द युनिट सेल? इट इज द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ द क्रिस्टल. म्हणजे असं NaCl चा एक क्रिस्टल आपण घेतला आणि तो सब डिवाइड करत गेलो तर असा एक छोटा क्रिस्टल मिळेल, अगदी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिळेल की त्याच्यामध्ये त्या NaCl च्या सगळ्या प्रॉपर्टीज असतील. म्हणजे इट इज द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ द क्रिस्टल in which crystal can be imagined to subdivided without losing its essential properties. म्हणजे त्या क्रिस्टलच्या ज्या एसेन्शियल प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज लूज न करता तो क्रिस्टल अगदी लहान आपण डिवाइड करत गेलो तर एक स्मॉलेस्ट युनिट मिळतं. अँड दॅट स्मॉलेस्ट युनिट which represent all the essential properties of the crystal is known as the unit cell of the crystal. हे आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलेलं आहे? लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी किती लॉज आहेत सांगा बरं मला. लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कोणकोणते लॉज आहेत क्रिस्टलोग्राफीचे? काय येत असेल तर सांगायचं. 3 लॉज आपण पाहिलेले आहेत लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफीचे. नाव जरी सांगता आलं तरी बस आहे आपल्याला. कोणकोणते लॉज आहेत? नाही सांगता येत कोणालाच? संकेत जगताप, प्रणिता अवकीरकर. लॉज कोणते आहेत क्रिस्टलोग्राफीचे?
गुरव सोमनाथ सांगा लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. 3 लॉज आहेत. कोणते 3 लॉज आहेत? लॉ ऑफ कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरफेसियल अँगल, दुसरा लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसिस आणि तिसरा लॉ ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री. 3 लॉज आहेत. लॉ ऑफ कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरफेसियल अँगल म्हणजे कुठलाही एक पर्टिक्युलर क्रिस्टल आपण घेतला तर त्या क्रिस्टलमध्ये इंटरफेसियल अँगल म्हणजे काय? 2 ऍडजस्टंट फेस मधला अँगल. समजा NaClचा क्युबिक क्रिस्टल तुम्ही घेतला तर 2 ऍडजस्टंट क्युबिक फेस म्हणजे काय? तर तो क्रिस्टलचा प्लेनर सरफेस, त्याने तो क्रिस्टल बाउंड झालेला आहे. मग हा प्लेनर सरफेस 2 ऍडजस्टंट कन्सिडर केले तर 2 ऍडजस्टंट फेस मधला जो अँगल आहे त्याला काय म्हणायचं? इंटरफेसियल अँगल. मग जर एकाच टाईपचा क्रिस्टल असेल, NaClचे वेगवेगळ्या आकाराचे क्रिस्टल आपण घेतले आणि त्याच्यासाठी जर इंटरफेसियल अँगल मोजला तर तो इंटरफेसियल अँगल इट रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टंट. म्हणजे शेप अँड साईज, क्रिस्टलचा शेप मोठा असेल, छोटा असेल, साईज मोठी असेल किंवा छोटे असेल, पण तो इंटरफेसियल अँगल त्या पर्टिक्युलर क्रिस्टलसाठी नेहमी काय असतो? कॉन्स्टंट असतो. दॅट इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरफेसियल अँगल. दॅट इज द शेप अँड साइज व्हॅरी ड्यू टू द कंडिशन अंडर विच क्रिस्टलायझेशन ऑकर्स, बट interfacial angle for that particular type of the crystal always remains constant. That is the law of constancy of interfacial angle. दूसरा law of rational indices, that is it is possible to select the 3 coordinate axes of unit distances such that the ratio between the intercept on these axes for different phases of the crystal can always be expressed in terms of the rational numbers. म्हणजे जर क्रिस्टलची पोझिशन आपल्याला फिक्स करायची असेल स्पेस मध्ये तर इट इज पॉसिबल टू चूज द 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस विच आर ऍट राईट अँगल्स टू इच अदर. आणि मग त्या प्रत्येक फेसने 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस वरती ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट केलेला आहे ते इंटरसेक्ट they are always expressed in terms of the rational numbers. Rational numbers म्हणजे काय? तर सिंपल इंटिगर्स लाईक 1, 2, 3 और फ्रॅक्शन्स ऑफ द होल नंबर्स. होल नंबर्स असतील किंवा त्याचे फ्रॅक्शन्स असतील. दॅट इज द लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस. आणि लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस नंतर वी हॅव सीन अबाउट द लॉ ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री. Symmetry is the most important property of the crystal, and we know that cubic system shows the highest type of symmetry. The law of crystal symmetry मध्ये आपण 3 elements of symmetry पाहिलेले आहेत. 3 elements of symmetry हे कोणकोणते आहेत? तर प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे, नंतर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहे आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. तिसरा जो लॉ आहे लॉ ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री, त्याच्यामध्ये पुन्हा 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपण पाहिलेले आहेत. दॅट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय? तर क्रिस्टल एक घेतला आपण तर त्याच्यामधून पास होणारा असं एक इमॅजिनरी प्लेन आपण किती काढू शकतो? सो दॅट द क्रिस्टल इज डिवायडेड इनटू 2 पार्ट्स अँड ईच पार्ट इज द एक्झॅक्टली मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट. म्हणजे असा क्रिस्टल मध्ये तो प्लेन काढायचा की ज्याच्यामुळे त्या क्रिस्टलचे 2 आयडेंटिकल पार्ट होतील आणि प्रत्येक पार्ट हा दुसऱ्या पार्टची मिरर इमेज असेल. दॅट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. मग आता प्लेन ऑफ सिमेट्री त्या क्रिस्टल मध्ये आपण असा उभा प्लेन काढू शकतो, आडवा प्लेन काढू शकतो, डायगोनल मधून पास होणारा प्लेन काढू शकतो. सो दॅट क्रिस्टल इज डिवायडेड इनटू 2 पार्ट्स which are exactly mirror images of each other. हेही आपण पाहिलेलं आहे. नंतर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये अशी इमॅजिनरी लाईन क्रिस्टल मधून ड्रॉ करायची सो दॅट त्या लाईन भोवती तो क्रिस्टल 360 मधून रोटेट केल्यानंतर सेम अपीअरन्स आपल्याला किती वेळा मिळतोय त्या क्रिस्टलचा? 360 डिग्री मधून त्या लाईन भोवती तो क्रिस्टल रोटेट करायचा. तो रोटेट केल्यानंतर सेम अपीअरन्स जर 2 वेळा मिळाला म्हणजे 180 ला एकदा मिळाला आणि 360 ला मिळाला तर डायड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. जर 3 वेळा सेम अपीअरन्स मिळाला 120 ला, 240 ला आणि 360 ला तर दॅट इज द ट्रायड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन.
आणि 4 वेळा सेम अपीअरन्स मिळाला तर टेट्राड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, आणि 6 वेळा मिळाला दॅट इज हेक्झॅड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, दॅट इज द ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री याच्यामध्ये इट इज द पॉइंट विदिन द क्रिस्टल, इमॅजिनरी पॉइंट विदिन द क्रिस्टल. असं आपण इमॅजिन करायचं की याच्या सेंटरला एक पॉइंट आहे, सो दॅट each and every line which passes through that center will intersect the crystal at equal distances. आणि असा पॉइंट फक्त आपण क्रिस्टल मध्ये एकच काढू शकतो. म्हणजे प्लेन ऑफ सिमेट्री एकापेक्षा जास्त असतील, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री एकापेक्षा जास्त असतील, पण क्रिस्टल हॅज ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, दॅट इज द लॉ ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री. असे 3 लॉज आपण पाहिलेले आहेत. लॉ ऑफ कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरफेसियल अँगल, दुसरा लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस, आणि तिसरा लॉ ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री. देन वी हॅव सीन अबाउट द वेस इंडायसेस अँड मिलर इंडायसेस. वेस इंडायसेस आणि मिलर इंडायसेस मध्ये आपण पाहिलं की जर क्रिस्टलची पोझिशन फिक्स करायची असेल स्पेस मध्ये, तर आपण 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस चूज करतो विच आर ॲट राईट अँगल्स टू इच अदर. आणि इमॅजिन करा की त्याच्यावरती आपण क्रिस्टल ठेवलेला आहे, तर तो क्रिस्टल तिन्ही ऍक्सिसला काही ठराविक डिस्टन्स वरती इंटरसेक्ट करेल डिपेंडिंग अपॉन इट्स साईज. त्याची जी साईज आहे त्याच्यानुसार त्या डिस्टन्सला तो 3 ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करेल, किंवा काही 2 ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करतील, तिसऱ्या ऍक्सिसला पॅरलल राहतील. तर by knowing the intercept made by the crystal plane on 3 coordinate axes, the ratio of that intercept, that is x axis, y axis आणि z axis वरती ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट केलेला आहे त्या इंटरसेक्टच्या व्हॅल्यू, दॅट इज द वेस इंडायसेस. म्हणजे वेस इंडायसेस म्हणजे काय, तर ओनली द intercept made by the crystal plane on 3 coordinate axes, that are the Weiss indices. याच्याऐवजी परंतु वेस इंडायसेस हा फ्रॅक्शनल नंबर सुद्धा असू शकतात, आणि देअरफॉर फॉर द कन्व्हिनियन्स दीज इंडायसेस आर ऑलवेज, इंडायसेस म्हणजे इंटरसेप्ट, दीज आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मिलर इंडायसेस. मग मिलर इंडायसेस मध्ये एक्सप्रेस करताना काय करायचं, तर रेसिप्रोकल घ्यायचा वेस इंडायसेसचा. रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर सुद्धा जर फ्रॅक्शनल नंबर आला तर तो फ्रॅक्शनल नंबर होल नंबर मध्ये कन्वर्ट करायचा, स्मॉलेस्ट होल नंबर मध्ये, अँड दिस इज नोन ॲज द मिलर इंडायसेस. म्हणजे मिलर इंडायसेस म्हणजे काय, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेस इंडायसेस which are always expressed in terms of the smallest whole number. This is about the Weiss indices and Miller indices. आपण याचे एक्झाम्पल पण घेतलेले आहेत प्रॉब्लेम्स. देन क्युबिक लॅटिस आणि टाइप ऑफ क्युबिक लॅटिस. आता याच्यामध्ये आपल्या स्टडीसाठी फक्त क्युबिक लॅटिसचा टाइप आहे, आणि क्युबिक लॅटिसचे लॅटिस म्हणजे आपण पाहिलं नेटवर्क ऑफ पॉइंट, आणि स्पेस लॅटिस म्हणजे नेटवर्क ऑफ पॉइंट इन 3 डायमेन्शन. मग क्युबिक सिस्टीम जर आपण कन्सिडर केली तर क्युबिक सिस्टीम शोज द हायेस्ट टाइप ऑफ सिमेट्री, अँड डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्युबिक लॅटिसेस, दॅट इज द सिंपल क्युबिक, फेस सेंटर क्युबिक आणि बॉडी सेंटर क्युबिक. सिंपल क्युबिक मध्ये 8 पॉइंट्स असतात, इंडिव्हिज्युअल युनिट्स असतात, अँड दीज 8 आर सिच्युएटेड ॲट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. इन face center cubic system there are 14 points. Out of these 14 points, 8 are situated at 8 corners and 6 are at the center of each face. आणि बॉडी सेंटर क्युबिक सिस्टीम मध्ये 9 इंडिव्हिज्युअल युनिट्स असतात, त्याच्यापैकी 8 इंडिव्हिज्युअल युनिट्स हे 8 कॉर्नर्सला असतील आणि एक रिमेनिंग हा सेंटरला असेल. दॅट इज अबाउट द बॉडी सेंटर क्युबिक सिस्टीम. याच्यानंतर आपण फेस किंवा प्लेन्स ऑफ द क्युबिक सिस्टीम विषयी पाहिलेलं आहे. प्लेन्स किंवा फेसेस ऑफ द क्युबिक सिस्टीम साठी वी हॅव कन्सिडर द युनिट सेल, आणि क्युबिक फेस म्हणजे जो फेस फक्त एकाच ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करतोय आणि 2 ऍक्सिसला पॅरलल राहतोय, दॅट इज द 100 प्लेन ऑर क्युबिक फेस. दुसरा डायगोनल फेस कन्सिडर केला की जो 2 ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करतो आणि एका ऍक्सिसला पॅरलल राहतो, दॅट इज 110 प्लेन, दॅट इज द डायगोनल प्लेन. आणि क्यूब डायगोनल प्लेन किंवा फेसच्या बाबतीत आपण पाहिलं की हा प्लेन तिन्ही कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करतो, आणि दॅट इज 111 प्लेन और क्यूब डायगोनल फेस. याच्यानंतर
we have seen, that is to determine the structure of the crystal, spacing of the lattice planes. The spacing of the lattice plane किंवा interplanar distance म्हणजे आपण पाहिलेले आहे तिन्ही टाइप्स साठी D100च्या डायग्राम किंवा D110 आणि D11 साठी तीन प्रकारच्या डायग्राम्स आपण पाहिलेल्या आहेत, सिंपल क्युबिक साठी, फेस सेंटर क्युबिक साठी आणि बॉडी सेंटर क्युबिक साठी. आणि त्याच्यावरून we can determine the DHKL is equal to a square divided by square root of h square plus k square plus l square. आणि यावरून मग सिंपल लॅटिस टाइप सिंपल क्युबिक साठी हा रेशो D100, D110 and D111 हा रेशो जो काढलेला आहे, दॅट इज द 1 as 1/√2 as 1/√3. For face center cubic system it is 1 as 1/√2 as 2/√3 for a unit cube, and for body center cubic system it is 1 as √2 as 1/√3. आणि हा जर रेशो आपण काढला तर त्यावरून वी कॅन डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, म्हणजे वेदर इट बिलॉंग्स टू द सिंपल क्युबिक, फेस सेंटर क्युबिक और बॉडी सेंटर क्युबिक सिस्टीम. नंतर डिफ्रॅक्शन ऑफ एक्सरेज, म्हणजे जर इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिस्टलचं स्टडी करायचं असेल तर कोणती मेथड वापरायची, यासाठी एक्सरे डिफ्रॅक्शन सुरुवातीला लव अँड हिज कोवर्कर्स studied the crystal structure by using the X-rays. That is, they first said that the crystal can be used as diffraction grating for the X-rays. कारण क्रिस्टल मध्ये जे इंटर ॲटॉमिक डिस्टन्स आहे आणि एक्सरेची वेवलेंथ आहे, इट इज ऑफ द सेम ऑर्डर. आणि मग जो पॅटर्न लावून आणि त्याच्या वर्कर्सनी मिळवला त्याच्यावरून आपल्याला जे पॉइंट्स मिळाले फोटोग्राफिक प्लेटवरती, त्या पॉइंट्स वरून तो जो पॅटर्न मिळाला, इट इज पॉसिबल टू डिसाइड अबाउट द जॉमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चरल युनिट्स, बट interpretation of the points within the crystal is very difficult, and therefore this method was discarded. Then Bragg's method, that is WH Bragg and WL Bragg. तर याचं डिटेल प्रॉब्लेमची स्लाइड काय म्हटली हा प्रतीक्षा, मी ओव्हरऑल आपण काय घेतलं या टॉपिक मध्ये हे सांगते. हा टॉपिक आपला झालेला आहे कव्हर, फक्त रिव्हिजन घेते मी, म्हणजे आपण काय काय पाहिलं. ठीक आहे. वी हॅव सीन अबाउट द ब्रॅग्स इक्वेशन, डेरिवेशन आपण त्याचं पाहिलेलं आहे, आणि ब्रॅग्स इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे n लॅम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थिटा. आणि हे इक्वेशन वापरून NaCl चं क्रिस्टल स्ट्रक्चर किंवा KCl चं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॅग्स इक्वेशन हाऊ वी कॅन डिटरमाइन the structure of NaCl and KCl, whether it belongs to the simple cubic, face center cubic or body center cubic system, हे ही आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिड्यूस केलेला आहे, त्याच्यातला डिफरन्स. And finally we have seen the Debye-Scherrer equation which is used to determine the particle size of the crystal. तर हे सर्व आपण पाहिलेलं आहे. लेट मी नो, काही मी तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स विचारते बघा. बी रेडी. That is, the solids which exhibit a regularity in the arrangement of structural units are called dash dash solids. सांगा बरं. ज्या सॉलिड्स मध्ये रेग्युलरिटी अरेंजमेंट मध्ये असते, these solids are called as crystalline or amorphous? Crystalline solid. हाँ ठीक है. If the original aspect of crystal face appears again after rotation through 180 degree, then the axis is called as dash dash axis. बघा, if the original aspect appears after rotation through 180 degree, that axis is called as, तो क्रिस्टल 180 डिग्री मधून रोटेट केल्यानंतर ओरिजिनल ऍस्पेक्ट आपल्याला मिळत असेल तर त्या ऍक्सिसला काय म्हणायचं, टेट्राड, डायड, हेक्झॅड ऍक्सिस. 180 डिग्रीला टोटल आपण कितीला रोटेट करतो, 360 ला रोटेट करतो. मग 180 डिग्रीला सेम अपीअरन्स एकदा मिळाला आणि 360 ला एकदा मिळाला, म्हणजे या ऍक्सिसला काय म्हणायचं, डायड और टेट्राड. बोला.
नाही सांगता येत कोणालाच? बघा 360 मधून तो क्रिस्टल रोटेट केला आणि एकापेक्षा जास्त वेळा जर सेम अपीअरन्स मिळाला असेल तर आपण म्हणतो क्रिस्टल पजेस द ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. मग 2 वेळा मिळाला म्हणजे 180 ला मिळाला आणि 360 ला सेम अपीअरन्स मिळाला. बघा तुम्ही स्वतः रोटेट करून बघा स्वतःला, एकदाच मिळतो ना 360 मधनं रोटेट केल्यानंतर, म्हणजे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे का? नाही. पण काही क्रिस्टल असे असतात की सेम अपीअरन्स एकापेक्षा जास्त वेळा मिळतो. मग 180 ला एकदा मिळाला आणि 360 ला एकदा मिळाला, त्या ऍक्सिसला काय म्हणायचं? डायड म्हणायचं, टेट्रायड म्हणायचं का ट्रायड म्हणायचं? 2 वेळा मिळाला म्हणजे डायड ऍक्सिस. मी आता पण सांगितलंय तुम्हाला, 2 फोल्ड किंवा डायड ऍक्सिस म्हणायचं. 2 फोल्ड सिमेट्री किंवा डायड ऍक्सिस. 3 वेळा मिळत असेल म्हणजे 120 ला मिळाला, 240 ला मिळाला आणि 360 ला मिळाला, त्याला ट्रायड किंवा 3 फोल्ड म्हणायचं. 4 वेळा मिळाला, 90 ला मिळाला, 180 ला मिळाला, नंतर 270 ला मिळाला आणि परत 360 ला सेम अपीअरन्स मिळाला, म्हणजे त्याचा जो क्रिस्टलचा अपीअरन्स असेल सेम, तो 4 वेळा 360 मधनं तो क्रिस्टल रोटेट केल्यानंतर मिळाला. तर आपल्या समोर आला तो रोटेट केल्यानंतर, तर त्याला म्हणायचं टेट्राड ऍक्सिस किंवा 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. आणि हेक्झॅड म्हणजे 60 ला मिळाला, 120 ला मिळाला, 180 ला मिळाला, असं 6 वेळा सेम अपीअरन्स मिळाला तर दॅट इज ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन ॲज द हेक्झॅड ऑर 6 फोल्ड सिमेट्री. डॅश डॅश आर द रेसिप्रोकल ऑफ वेस इंडायसेस. सांगा, सोपा प्रश्न आहे. डॅश डॅश आर द रेसिप्रोकल ऑफ वेस इंडायसेस. वेस इंडायसेसच्या रेसिप्रोकलला आपण काय म्हणतो? नाही कोणालाही सांगता येईल. डॅश डॅश आर द रेसिप्रोकल ऑफ वेस इंडायसेस. मयूर? मिलर इंडायसेस. गुड, छान. If the plane of the crystal cuts the 2 coordinate axes and is parallel to the 3rd axis, then it is known as dash dash plane. क्रिस्टलचा प्लेन हा 2 कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला कट करतोय आणि 3ऱ्या ऍक्सिसला पॅरलल राहतोय, म्हणजे कट करत नाही, तर त्या प्लेनला काय म्हणायचं? डायगोनल. गुड, डायगोनल प्लेन. नंतर n lambda is equal to 2d sin theta represent dash dash equation. n lambda is equal to 2d sin theta represent dash dash equation. कुठलं इक्वेशन आहे हे? Bragg's equation. Bragg's equation, बरोबर. In NaCl crystal there are dash dash molecules per unit cell. NaCl क्रिस्टल मध्ये किती मॉलिक्युल्स असतात प्रत्येक युनिट सेल मध्ये? 4 मॉलिक्युल्स असतात. 4 Na+ आयन असतात, 4 Cl- असतात, म्हणजे 4 मॉलिक्युल्स असतात. The ratio D100 has D110 has D111 is equal to 1 as √2 as 1/√3. The unit cell belongs to dash dash lattice. 1 as √2 as 1/√3 रेशो आहे, तर तो क्रिस्टल belongs to which type of lattice? Body centered. बरोबर, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक लॅटिस. नंतर 111 plane of a crystal is called as dash dash plane. 111 plane of a crystal is called as dash dash plane. किंवा डॅश डॅश फेस. 111 प्लेनला काय म्हणतो आपण? जसं 100 ला क्युबिक प्लेन म्हणतो, 110 ला डायगोनल प्लेन म्हणतो, तसं 111 प्लेनला काय म्हणतो? 111 प्लेन. हा, क्यूब डायगोनल प्लेन, बरोबर. फेस सेंटर क्युबिक लॅटिस ऑफ KCl is associated with dash dash structural units. फेस सेंटर्ड, बघा क्वेश्चन बघा व्यवस्थित. फेस सेंटर क्युबिक लॅटिस ऑफ KCl is associated with dash dash structural units. किती स्ट्रक्चरल युनिट्स असतात? 14.
The positions occupied by the particles in the crystal lattice are called as, काय म्हणायचं त्याला, लॅटिस पॉइंट किंवा लॅटिस साइट्स. दस इथं आपण सॉलिड स्टेट हा टॉपिक कंप्लीट झालेला आहे आपला. याच्यामध्ये काही कोणाला शंका असतील तर विचारा. मी एक दुसरा प्रेझेंटेशन दाखवते तुम्हाला. मॅडम तुमचं लेक्चर आहे आता? हो चालूच आहे माझं. का हो, माझं आहे ना आता? तुमचं 12-20 ला आहे ना? हा तेच म्हणलं. हा तुम्ही जॉईन झालाय का? जॉईन झाल्यावर इथं काय सायमल्टेनियसली काम चालू आहे बघा. काय काम चालू आहे? ते आयडियाचं प्रेझेंटेशन चालू आहे. 2 मिनिटात मी जॉईन होते. मी बरं 5 मिनिटांनी निवांत हो जॉईन. बघा स्लाइड दिसते सर्वांना तुम्हाला? स्लाइड दिसते का? बोला पटकन. नाही दिसत? 2 मिनिट. दिसते स्लाइड सर्वांना? बोला. स्लाइड. हा बघा हे टॉपिक आपला कंप्लीट झालेला आहे. दिस इज द क्रिस्टलाइन अँड अमॉर्फस सॉलिड. Crystalline material is one in which atoms are situated in a repeating or periodic array over a large atomic distances. इथं रेग्युलर अरेंजमेंट आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये. मात्र अमॉर्फस सॉलिड जर आपण कन्सिडर केलं तर याच्यामध्ये रेग्युलर अरेंजमेंट नाही. म्हणजे इथं बघा स्ट्रक्चरल युनिट्स आर नॉट अरेंज्ड इन द ऑर्डरली मॅनर. This is the polycrystals and grain boundaries. These are the crystal systems which you have studied in the 12th standard. That is the tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, trigonal. These are the Bravais lattices. That is the unit cell is the simplest repeating unit in the crystal. Opposite faces of a unit cell are parallel and the edges of the unit cell connects equivalent points. 14 Bravais lattices are there. इथं तुम्हाला क्यूबिक सिस्टीमचे दाखवलेले आहेत. Then unit cell म्हणजे आपण पाहिलं smallest unit within the crystal which represent all the essential properties of the crystal. That is when crystal is imagined to subdivided into smaller particle.
we got a smallest unit which shows all the essential properties of the crystal, and that is known as the unit cell. That is, when it is extended in 3 dimension, it builds up a whole crystal. These are the number of atoms per unit cell. जसं आपण NaCl आणि KCl क्रिस्टल मध्ये नंबर ऑफ atoms पर युनिट सेल काढले, म्हणजे Na प्लस आयन्स त्याच्यामध्ये 14 आहेत, तर 8 कॉर्नरला 8 क्यूब मीट होतात, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर युनिट सेल मध्ये त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन 1/8 झालं, आणि त्याचं असे 8 Na प्लस आयन आहेत, म्हणजे 1/8 into 8 1 झाला. आणि फेस सेंटरला 6 आहेत, आणि प्रत्येक हा 2 क्यूब मध्ये डिवाइड झालेला आहे, म्हणजे त्याचं त्या क्यूब मध्ये इफेक्टिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन 1/2 into 6, दॅट इज 3 plus 1 4 Na प्लस. तसंच Cl मायनस सुद्धा 4, म्हणजे 4 NaCl molecules are there. Determination of the determining the unit cell of the crystal. Then simple cubic unit cell आपण पाहिलेलं आहे. there are 8 points, 8 are situated at 8 corners. इथे ऍक्च्युअली त्याचं इफेक्टिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन दाखवलंय बघा, 1/8 पार्ट, आणि सेंटरला जो आहे तो कम्प्लिटली त्या क्यूब मध्येच असोसिएट झालेला आहे. हे काय तुम्हाला आता सिलेबस मध्ये नाही. Number of atoms per unit cell, that is 8 corners into 1/8, 1 atom. Body center 8 corners into 1/8 plus 1 body atom, आणि फेस सेंटर मध्ये 8 corners into 1/8 plus 6 center of faces ला, that is 4 atoms. How to calculate the number of atoms per unit cell? NaCl आणि KCl मध्ये आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. फेस सेंटर युनिट सेल दाखवलेला आहे 3 डायमेन्शन मध्ये. देन बॉडी सेंटर्ड मध्ये इथेही कॉर्नरला 8 क्यूब मीट होतात, त्यामुळे हा 1/8 पार्ट दाखवलेला आहे, सेंटर मध्ये असणारा होल दाखवलेला आहे. स्टॅकिंग वगैरे हे तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही. These are the Miller indices आपण पाहिलेले आहेत. म्हणजे जर क्रिस्टल हा XY ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करत असेल आणि Z ऍक्सिसला पॅरलल राहत असेल, तर तो इंटरसेप्ट झाला 0. इफ द प्लेन इज पॅरलल अँड ऍक्सिस इट इज गिव्हन अँड इंटरसेक्ट इन्फिनिटी, आणि त्याचा रेसिप्रोकल हा 0 येईल. दॅट आर द मिलर इंडायसेस. प्लेन्स इन ए लॅटिस, ही डायग्राम पण आपण प्लेन्स शिकताना पाहिलेले. 100 प्लेन, 110 प्लेन अँड 111 प्लेन. क्युबिक इंडायसेस फॉर क्युबिक लॅटिस प्लेन्स, दॅट इज द सिंपल क्युबिक साठी, फेस सेंटर क्युबिक साठी आणि बॉडी सेंटर क्युबिक साठी. या तिन्ही डायग्राम इंटरप्लेनर डिस्टन्सेस साठी महत्वाच्या आहेत. त्या आपण पीपीटी मध्ये तुम्हाला सेंड केलेल्या आहेत. इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दॅट इज हा फॉर्म्युला पाहिलेला आहे आपण. प्रॉब्लेम तुम्हाला दिलेला आहे अशा प्रकारचा. देन एक्स-रे अनालिटिकल मेथड, that is Bragg's law and diffraction, how waves reveal the atomic structure of the crystal. We have derived the equation, that is the n lambda is equal to 2d sin theta. DHKL represent, D represent the interplanar distance and HKL represent the Miller indices, that is D100, D110 and D111. We have derived also the Bragg's equation and how it can be used to determine, that Debye error method ne how we can determine or how we can reduce
the particle size of the powder X-ray diffraction method and how it is used to determine the particle size. इथे जे पिक्स मिळालेले त्या हाफ हाईटला एक पीपीटी मला चांगली वाटली म्हणून तुम्हाला शेअर केली. त्यावेळी तुम्हाला क्लासरूम वरती आपण पीपीटी पाठवलेल्या आहेत. तर व्यवस्थित करा टॉपिक. काय अडचण असेल तरी सांगा आणि MCQs पण आपण याचे घेतलेले आहेत. काय अडचण आहे काय या टॉपिक मध्ये? ठीक आहे. तुम्ही काय बोलतच नाही त्यामुळे काही कळत नाही काय अडचण आहे नाही. तर मी किती वेळा सांगितलं पण समोरासमोर नाही. काय अडचण असेल तर सांगायची. काय नाही काय अडचण? मॅडम झाला जॉईन? हो जॉईन झाले मॅडम. ठीक आहे मॅडम एक तुम्हाला रिक्वेस्ट होती. 1-2 मिनिटं मी माझ्या बोर्डवरती लिहिलेलं तुम्हाला दिसतंय का जरा सांगावं मला व्यवस्थित. काय बरं स्लेट वरती रिएक्शन लिहिल्या मुलं म्हणतात दिसतंय पण मला जरा डाऊट आहे कोपऱ्यात वगैरे दिसतंय का नाही ते. मी एक रिएक्शन लिहिते म्हणजे बोर्डवरती लिहिलेलं जरा दिसतंय का ते बघा फक्त. बर ठीक आहे लिहा. दिसतंय का मॅडम? दिसते रिंग काढलेले हा दिसते व्यवस्थित. दिसतंय ना? हो हो ओके चालेल ठीक आहे. थँक्यू. So good afternoon one and all. Is my sound is audible? माझा आवाज तुम्हाला प्रत्येकाला व्यवस्थित ऐकू येतोय का? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं लेक्चर म्हणलं की तुमचं लेफ्ट व्हायला सुरुवात होते. मला का माहित नाही तुम्ही लेफ्ट होता परंतु ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री एवढी सोपी नाहीये केमिस्ट्री की तुम्हाला स्वतः वाचून समजेल. आपण ऑर्गॅनिक सिंथेटिक रिएजंट्स बघायला सुरुवात केले होते आणि आपण कुठले कुठले सिंथेटिक रिएजंट डिस्कस केले सांगा मला मागच्या लेक्चर पर्यंत. कोण सांगेल? कोणते कोणते सिंथेटिक रिएजंट आपण बघितलेले आहेत आतापर्यंत सांगा. लिथियम, ॲल्युमिनियम हायड्राइड अँड रॅनी निकेल. बर अजून? लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड बघितला, रेनी निकेल बघितला. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पाहिला का? नाही. पाहिला की नाही? नाही. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पाहिला नाही आपण रिएजंट? बरं ठीक आहे. लेट्स स्टार्ट टू सिन हायड्रॉक्सिलेशन होतं बघितलं नाही ह्या डिव्हिजनला आपण. ए डिव्हिजनला झाला नाही? झालाय का नाही? येस नाही मॅडम. ओके ठीक आहे. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस दॅट इज द नेक्स्ट रिएजंट दॅट इज ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड. ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड हा रिएजंट आपण काय करूयात बघूयात. Let's start to discuss that is the next reagent that is osmium tetroxide. OSO4 osmium tetroxide. Generally this osmium tetroxide that is the oxidizing agent used for the syn hydroxylation. This osmium tetroxide is the reagent generally used for the syn hydroxylation. Now what is meant by syn hydroxylation? For example, if that is the hydroxylation takes place on this double bond breaks and the hydroxy groups adds to that is the same side. जेव्हा एकाच बाजूने दोन्ही हायड्रॉक्सी ग्रुप इथे ऍड होतात तेव्हा त्या प्रोसेसला काय म्हणतात सिन हायड्रॉक्सिलेशन. So most important application of this osmium tetroxide that is the syn hydroxylation. Now how this osmium tetroxide is prepared? Generally osmium metal
when heated in presence of air, osmium metal, when the heated in presence of air, there is near about that is a 120-degree heating or near high temperature is required for this reaction oxidation, and there is formation of that is osmium tetroxide. ऑस्मियम मेटल जेव्हा एअर मध्ये काय केला जातो, हीट केला जातो, तेव्हा त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन आपल्याला ऑस्मियम टेट्रॉक्साइडची ब्लॅक कलरची काय मिळते, पावडर मिळते. सो दिस दॅट इज अ सिंथेटिक मेथड फॉर द ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड. आता अप्लिकेशन कुठले कुठले आहेत ऑस्मियम टेट्रॉक्साइडचे, तर सगळ्यात महत्वाचं अप्लिकेशन आहे ऑस्मियम टेट्रॉक्साइडचं, ते म्हणजे सिन हायड्रॉक्सिलेशन. आता ऑस्मियम टेट्रॉक्साइडचा फॉर्म्युला काय आहे, तर ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड 4 ऑक्सिजन ऍटम आहेत, ते 4 ऑक्सिजन ऍटम काय झालेले असतात, असे हे जोडलेले असतात. ऑस्मियम हा सेंट्रली प्लेस्ड मेटल आहे. दिस इज दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड. आता रिएक्शन कशी होते, तर जनरली दिस ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड इज युज्ड फॉर द सिन हायड्रॉक्सिलेशन. सिन हायड्रॉक्सिलेशन प्रोसेस म्हणजे तुम्हाला मी आता सांगितलं की इट इज that is a addition of that is hydroxyl group from the same side of the double bond. डबल बॉन्डच्या सेम साइड वरनं जेव्हा ग्रुप तिथे ऍड होतो तेव्हा त्याला काय म्हणतात, सिन हायड्रॉक्सिलेशन. फॉर एक्झाम्पल आपण ऍप्लिकेशन घेऊया, दॅट इज अ इथिलीन. when the ethylene molecule reacts with the osmium tetroxide, here that is this first that is a double bond is breaks. इथं काय होतं की हा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इट इज रिएक्ट्स विथ ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड. ऑस्मियम टेट्रॉक्साइडचा फॉर्म्युला काय आहे, तर 4 ऑक्सिजन ऍटम आहेत, ते काय आहेत, ऑस्मियमला जॉईन आहेत. तर इथं काय होतं की हा तुमचा इथं काय होतो, हा पाय बॉन्ड इथं काय होतो, ब्रेक होतो, आणि इथं काय होतं की लिंकिंग काय होतं, फॉर्म होतं. म्हणजे पाय बॉन्ड इथं काय होतो, ब्रेक होतो, आणि इथं काय होतं, हा कॉम्प्लेक्स काय होतो, फॉर्म होतो. बघा हा कॉम्प्लेक्स काय होतो, इथं फॉर्म होतो, आणि हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतर परत काय होतं की हायड्रॉक्सिल ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते, म्हणजे ऑक्सिजन काय होतो, रिमूव्ह होतो. अँड हिअर देर इज फॉर्मेशन ऑफ दॅट इज अ हायड्रॉक्सी ग्रुप, म्हणजे डायॉल. दिस इज दॅट इज द मेन अप्लिकेशन ऑफ ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड, दॅट इज अ सिन हायड्रॉक्सिलेशन. म्हणजे हा डबल बॉन्ड इथं ब्रेक होतो आणि एका साइड वरनं काय होतात, दोन्ही हायड्रॉक्सी ग्रुप काय होतात, ऍड होतात. आता फॉर एक्झाम्पल हे जर असं असेल CH2OH आणि CH2OH, तर ह्याला काय म्हणतो आपण, ट्रान्स हायड्रॉक्सिलेशन. एक अबव द प्लेन जॉईन होतो, एक बिलो द प्लेन जॉईन होतो. असं न होता ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड मध्ये आपल्याला कुठला प्रोडक्ट मिळतो, दॅट इज सिन हायड्रॉक्सिलेशन. म्हणजे डबल बॉन्ड जे आहे ते काय होतात, प्लेनच्या किंवा डबल बॉन्डच्या एका साइडवरनं काय होतात, ऍड होतात. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन ऑफ ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड, दॅट इज सिन हायड्रॉक्सिलेशन. ह्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, सिन हायड्रॉक्सिलेशन. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आपण बघूया, तुमच्या लगेच लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल बेन्झोइक ऍसिड, इट इज रिएक्टेड विथ ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड. इथे ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड बरोबर रिएक्ट झाल्यानंतर काय होईल की हा डबल बॉन्ड आहे तो काय होईल, ब्रेक होईल, आणि तिथे हायड्रॉक्सी ग्रुप काय होईल, डबल बॉन्ड वरती ऍड होईल. म्हणजे तयार काय झालं इथं, CHOH, त्यानंतर CHOH आणि COH. दिस दॅट इज द प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर दॅट इज अ रिएक्शन विथ ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड, दॅट इज अ सिन हायड्रॉक्सिलेशन. डबल बॉन्ड वरती हायड्रॉक्सी ग्रुप काय होतो, इथं ऍड होतो. इट इज ऑल्सो युज्ड एज अ कॅटलिस्ट. त्यानंतर नेक्स्ट ऍप्लिकेशन काय, ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड इज ऑल्सो युज्ड एज अ कॅटलिस्ट. फॉर एक्झाम्पल CHO acryl aldehyde, CH double bond CH2. This acrylaldehyde reacts with osmium tetroxide. Here that is the double bond breaks and there is that is a formation of that is a ग्लिसरॉल. ऍक्रिलिक aldehyde ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड बरोबर रिएक्शन होते आणि इथं काय होतं, ग्लिसरॉल काय होतं, फॉर्म होतं. त्याचप्रमाणे नॅफ्थॅलिन किंवा अँथ्रासिन रिएक्ट्स विथ ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड. इथं काय होतं की आता अँथ्रासिन मध्ये 2 मॉलिक्युल्स आहेत, तर दोन्ही मॉलिक्युल वरती इथे 2 डबल बॉन्ड आहेत. म्हणजे एका मॉलिक्युल मध्ये इथं काय 2 डबल बॉन्ड आहेत, तर या 2 डबल बॉन्ड वरती हायड्रॉक्सी ग्रुप काय होतो, ऍड होतो, आणि तो प्लेनच्या काय होतो, डबल बॉन्डच्या एका साइड वरनं काय होतो, ऍड होतो, आणि आपल्याला काय मिळतं, दॅट इज अ टेट्राहायड्रॉक्सी काय मिळतं, अँथ्रासिन मिळतं. सो दिस दॅट इज द application of that is a osmium tetroxide. It is a very simplest reagent and it is a black colored powder generally used for the oxidation purpose, and sin hydroxylation is takes place due to that is a osmium tetroxide. म्हणजे डबल बॉन्ड वरती रिएक्शन होऊन डबल बॉन्ड काय होतो, ब्रेक होतो, आणि एकाच साइडला काय होतं की डबल बॉन्डच्या एका साइडला हायड्रॉक्सी ग्रुप काय होतात, ऍड होतात. आता मी 1-2-3 रिएक्शन लिहिणार आहे, त्याचे प्रोडक्ट काय होतील ते तुम्ही काय करायचे मला सांगायचे आहे. 1-2-3 मी रिएक्शन लिहिते, त्याचे प्रोडक्ट काय होतील ते तुम्ही काय करायचं सांगायचं.
सांगा. इथे मी 2-3 रिएक्शन दिलेले आहेत. त्याचा प्रोडक्ट काय मिळेल ते तुम्ही मला काय करायचं सांगायचं. कोण सांगेल? येस, माझा आवाज येतो का रे प्रत्येकाला ऐकू? इज माय साऊंड इज ऑडिबल? अनिकेत धनवडे, पूजा बाबर, अंकिता कंसे आहे का सगळ्या मुली? या बोर्डवरती रिएक्शन लिहिले त्या दिसतात का तुम्हाला? बोर्डवरती रिएक्शन लिहिलेल्या दिसतात का तुम्हाला? काहीतरी बोला. Yes, ma'am. हा, मग मला सांग आता काय प्रोडक्ट तयार होईल पूजा? कुठे रिएक्शन होणार आहे? कुठे रिएक्शन होणार आहे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइडची? सांगा लवकर, कुठं होणार आहे रिएक्शन? बोला, कोण सांगेल रे? ऋतुजा कदम, शीतल चौधरी, शिवानी भोसले, सोनाली जंगम. कोण सांगेल मला रिएक्शन कुठे होणार आहे ती? कोण सांगेल? बोला, तुम्ही सांगितल्याशिवाय मी पुढे जाणार नाहीये. कोण सांगणार? रिएक्शन कुठे होईल? कशासाठी वापरतात ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हा रिएजंट? Seal hydroxylation. कशासाठी वापरतात? काय होतं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइडनी? कशासाठी वापरतात ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड? कशासाठी वापरतात ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड? काय सांगितलं मी तुम्हाला आता? तुम्ही जर काय अशी उत्तर देणार नसेल तर मी सिलेबस डिक्लेअर करणार. मी तुम्हाला काय सांगते आणि तुम्ही काय करताय? त्यासाठी वापरतो आपण ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हा रिएजंट. आम्हाला काय सांगू नका म्हणा. तुमचं तुम्ही शिकवा, नाही तर शिकवा न शिकवा, आम्हाला काय फरक पडत नाही, काय नाही. ए डिव्हिजन मधले विद्यार्थी माझ्या प्रोजेक्टला किती विद्यार्थी आहेत रे? ए डिव्हिजन मध्ये माझ्या प्रोजेक्टला कोण विद्यार्थी आहे का आता जॉईन असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मध्ये? त्यांनी त्यांचे हँड राईज करायचे. कोण कोण आहेत? सोनाली जंगम, शीतल भुजबळ, अजून शीतल चौधरी, अजून एवढेच विद्यार्थी आहेत का? त्यांचं प्रोजेक्टचं काम तुमचं काय असेल ते मला त्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती आपले सगळे डिटेल तरी सांगायचे. तुम्ही आतापर्यंत काय काम केलं ते त्या प्रोजेक्टच्या रिलेटेड. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइडचं ऍप्लिकेशन सांगा काय होतं? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कशासाठी यूज करतो आपण? कोण सांगेल मला? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज मेनली यूज्ड फॉर द सीन हायड्रॉक्सिलेशन. सीन हायड्रॉक्सिलेशन म्हणजे काय तुम्हाला माहित आहे? हायड्रॉक्सी ग्रुप हा डबल बॉन्डच्या एका साइडवरनं काय होतो, इथं ऍड होतो डबल बॉन्ड वरती. म्हणजे आता इथे तुम्हाला ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बरोबर रिएक्शन झाल्यानंतर काय मिळणार आहे? हा डबल बॉन्ड इथं काय होईल? ब्रेक होईल आणि आपल्याला काय मिळेल? दॅट इज द डायहायड्रॉक्सी प्रोडक्ट मिळेल. बाकीचे सगळे ग्रुप जे आहेत ते तसेच काय होणार आहेत? राहणार आहेत.
सांगा आता दुसऱ्या रिएक्शन मध्ये काय प्रोडक्ट मिळेल मला, कोण सांगेल? दुसरी रिएक्शन दिसते का तुम्हाला बोर्डवरती प्रत्येकाला? बोर्डवरती तुम्हाला काय दिसतंय की नाही? आपण पुढचे रिएजन बघायचे का नाही तुम्हीच मला सांगा, नाहीतर आपण इथं लेक्चर थांबूयात. काय करायचंय? मी तुम्हाला काय प्रश्न विचारते हे तुम्हाला समजतंय की नाही? तुम्ही सगळ्यांनी तुमचे व्हिडिओ ऑन करा रे. पळायला लवकर करा सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे प्रत्येकाने तुमचा व्हिडिओ ऑन करायचा आहे. नसेल तर मी इथं तुमचा सिलेबस डिक्लेअर करणार. काय करायचं तुम्हाला? सोमनाथ गुरव एक विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ ऑन केलेला आहे, बाकीचे कुठे आहेत सगळे? कशासाठी वापरतात ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड? सोमनाथ सांग. माझा आवाज येतो का तुम्हाला प्रत्येकाला? हो मॅम येते. बाकीचे कुठे आहेत विद्यार्थी सगळे? मी इथून पुढे तुम्हाला कुठलाही प्रश्न विचारणार नाही. जे काही आपला सिलेबस असेल तेवढा तुम्हाला शिकवलं जाईल. So what is the next product? Here that is this double bond undergo that is the reaction and this double bond breaks and there is that is addition of that is hydroxy group from the same side. That's why here we get that is the product CH3, CH2, CH2, CHOH, CHOH, CHO. Here also that is this double bond breaks and this osmium tetroxide undergo that is the reaction and there is hydroxylation takes place and this hydroxy group is added to this double bond and there is formation of this dihydroxy product. So here ends that is this reagent that is osmium tetroxide. Now let's start to discuss that is the next reagent from your syllabus that is the DCC. DCC, it is that is abbreviation of the DCC that is the dicyclohexyl carbodilimide. This is that is abbreviation of DCC. DCC means that is the dicyclohexyl carbodilimide. The structure that is the molecular formula that is the C6H11 N double bond C double bond N C6H11 means here that is the structure of this DCC. It is dicyclohexyl means that is the दोन cyclohexyl काय असतात रिंग असतात आणि त्या कार्बनला काय असतात जॉइन नायट्रोजन इथं काय झालं जॉइन झालं. सो दिस दॅट इज द रिएजंट DCC. दिस इज दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DCC that is the dicyclohexyl carbonamide. Then how this dicyclohexyl carbonamide is synthesized? Generally this dicyclohexyl carbonamide synthesized from the dicyclohexyl urea C6H11 NHC double bond S NHC6H11. This is that is the dicyclohexyl thiourea. Dicyclohexyl thiourea. When the dicyclohexyl thiourea undergo that is the oxidation presence of mercury oxide and there is formation of DCC.
That is the first method to synthesize DCC. Then the second method is that is the synthesis of DCC from the dicyclohexyl thiourea. Again, that is for the synthesis of DCC. Dicyclohexyl urea is also used. Dicyclohexyl urea. This is that is the dicyclohexyl urea. This dicyclohexyl urea is heated, and here we get that is the dicyclohexyl carbonamide. This is the second method to synthesize, that is the DCC. Then the third method to synthesize DCC from the dicyclohexyl isocyanate. Cyclohexyl isocyanate. It is reacted with, that is a trialkyl phosphine intermediate. Two molecules of dicyclohexyl isocyanate reacts with the trialkyl phosphate intermediate, and there is formation of DCC. So these are the methods which are used to synthesize, that is the DCC. First method, that is DCC, is synthesized from the dicyclohexyl thiourea. Second method, that is from the dicyclohexyl urea. And third method, that is the DCC preparation from, that is the dicyclohexyl isocyanate intermediate. Besides, the dicyclohexyl isocyanate intermediate reacts with the trialkyl phosphine, and there is formation of DCC. So what is the main application of DCC reagent? Generally, this DCC reagent is used for the dehydration, means that is for the removal of water. Dehydration process means that is for the removal of water molecule. Dehydration means that is the water molecule is removed, and there is formation of, that is the desired product. For example, here that is the first application, that is the formation of ester. This acid molecule reacts with the alcohol in presence of DCC. The water molecule is removed, OH group from the acid and H from the alcohol. There is water molecule removed, and there is formation of ester. So this, that is the application of DCC, that is the formation of ester. How this ester is formed? Here that is for example acetic acid. It is reacts with the methanol in presence of DCC. Here the water molecule is removed, OH group from the acetic acid, H from the alcohol. Remove the water molecule, and there is formation of methyl acetate. CH3, C double bond O, OCH3. This is, that is the first application of the DCC, that is the formation of ester. Then the second application, that is the formation of ether. Second application of the DCC, that is the formation of ether. Generally, ethers are formed by the reaction of phenol. Aromatic hydroxy group, when attached to the aromatic group is attached to the hydroxy group, it is called as phenols. When the phenols are reacted with alcohol, phenols are reacted with alcohol. Here that is the OH group from the phenol and the H from the alcohol. It is removed, and the water molecule is removed in presence of DCC, and there is formation of ether. AROR. This is the formation of ether. So next application of the DCC, that is the formation of ether. How this ether is formed? For example, here we take that is the phenol. Example, that is the phenol. It is reacts with, that is the methyl alcohol in presence of DCC. Here that is the H from the phenol and the OH from the alcohol. There is a water molecule is removed, and there is formation of मिथाइल फिनाइल इथर. इथं काय होतं, मिथाइल फिनाइल इथर हे काय होतं, फॉर्म होतं. त्यानंतर सेकंड आपल्याला बरेच एक्झाम्पल घेता येतील. फॉर एक्झाम्पल पैरामिथिलफिनॉल reacts with ethyl alcohol CH3 CH2OH. In presence of DCC, water molecule is removed, H from this phenol and OH from this alcohol. Water molecule is removed, and there is formation of, that is the ether. So this is the next application of DCC. Then third application, that is the formation of amide. Next application, that is the formation of amide. How that amide is formed? The amide is formed by, that is the reaction of acid. Here that is the acids are reacts with amines. For example, RNH2.
In presence of DCC, OH from the acidic group and the one of the proton from the amine group, water molecule is removed and there is formation of that is amide, RC double bond O NHR. This is that is general reaction, formation of the amide. Let's here consider that is acetic acid. Acetic acid reacts with methylamine, CH3NH2. In presence of dicyclohexyl carbonamide, water molecule is removed and there is formation of CH3. Here that is the CH3, C double bond O, OH group from the acid and one of the proton from the amide. There is removed and there is formation of amide. Next reaction, for example, benzoic acid. Benzoic acid reacts with that is the ethylamine, CH3, CH2, NH2. In presence of DCC, here that is OH from the acid, H from the proton, here is removed and there is formation of amide. Which amide is formed here? C6H5, C double bond O, CH2, CH3. Sorry, NH, CH2, CH3. So this is that is the next reaction of application, that is the formation of amide. Then the another application, that is the formation of diacyl peroxides. Next application, that is the formation of diacyl peroxides. How these diacyl peroxides are formed? Generally, that is acids reacts with the hydrogen peroxide. For example, two molecules of the acid reacts with the hydrogen peroxide. Two molecules of the acid reacts with the hydrogen peroxide, and there is formation of that is the there is formation of diacyl peroxide. Here that is the two acid molecule reacts with the hydrogen peroxide to form that is the diacyl peroxide. How this is that form? OH from the one acid and that is the hydrogen from the peroxide. Here that is the OH from the acid and hydrogen from the peroxide. Two water molecules are removed in presence of DCC, and here there is formation of C double bond O. This is that is the diacyl peroxide. This is that is the diacyl peroxide. आता आपण इथे एक एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल आपण इथे बेंझोइक ऍसिड घेतलं, C6H5COH. This benzoic acid, two molecules of the benzoic acid reacts with DCC, water molecule remove. आता इथं बघा हायड्रोजन पेरॉक्साइड स्ट्रक्चर कसं असतं. दिस इज दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड. That is H from the hydrogen peroxide, OH from the acid, H from the hydrogen peroxide, OH from this another molecule. दोन वॉटर मोलिक्युल इथं काय होतात, रिमूव्ह होतात आणि इथं काय होतं, डायॅसिल पेरॉक्साइड तयार होतं. म्हणजे तयार काय होतं, C6H5, C double bond O, C double bond O, C6H5. This is that is the formation of diacyl peroxide. So these are the main applications of the DCC. DCC is a dehydrating agent generally used to remove that is the water molecule. Here we discuss that is the various applications of the DCC. First application, that is the formation of ester. Second application, that is the formation of ether. Third application, that is the formation of amide. And last application we have discussed, that is the formation of diacyl peroxide. This is that is the another reagent we have studied, that is the DCC, dicyclohexyl carbonamide. इथून पुढच्या लेक्चरला मी तुम्हाला समजलं आहे असं काही विचारणार नाही. तुम्हाला कुठे शंका असेल का तुम्हीच मला विचारायचं की मॅडम आम्हाला समजलं नाही. ठीक आहे. तर मला एक थोडीशी एकची आता मीटिंग आहे, त्याच्यामुळे आपण इथे दोन रिएजंट आपण बघितले. पहिला रिएजंट बघितला आपण ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड आणि दुसरा रिएजंट बघितला आपण DCC, डायसायक्लोहेक्सिल कार्बोनेमाइड. तर हे दोन रिएजंट बघितलेले आहेत. त्याचं मी तुम्हाला एक होमवर्क देणार आहे. होमवर्क तुम्हाला जर वाटलं सॉल्व्ह करा रिएक्शन तर सॉल्व्ह करा, नाही केला तरी सुद्धा माझी काही हरकत नाही. ज्यांना वाटत असेल त्यांनी तुम्ही सॉल्व्ह करा, ज्यांना नाही वाटत असेल त्यांनी सॉल्व्ह नका करू. ह्याच्यामध्ये तुम्ही 2-3 रिएक्शन देते, तुम्ही त्याचे प्रोडक्ट काय करायचे लिहायचे आहेत.
इथे मी तुम्हाला 4 रिएक्शन दिलेले आहेत. ह्या 4 रिएक्शन तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहा तुमच्या, आणि याचे प्रोडक्ट काय आहे ते लिहा. पुढच्या लेक्चरला आपण काय करूया, डिस्कस करूया की याच्यामध्ये तुम्हाला कुठले प्रोडक्ट मिळाले त्याची. आणि माझ्याकडे जे प्रोजेक्टला आहे त्यांच्यासाठी सूचना आहे की त्यांनी काय करायचं आहे, इमिडिएटली मला व्हॉट्सअप ग्रुपवरती त्यांच्या प्रोजेक्टचे डिटेल्स, तुम्ही आतापर्यंत काय काम केलं हे मला काय करायचं सांगायचं आहे. जर तुम्ही काम केलं तर तुमच्या प्रोजेक्टचे मार्क्स मिळतील. अदरवाईज तुम्ही जरी आपण ऑनलाईन जरी शिकत असलो तरी काम केलं असेल काही तिथे तरी तुम्हाला मार्क्स मिळतील, नाहीतर अदरवाईज तुम्हाला त्याचे मार्क्स माझ्याकडून तरी काही मिळणार नाही. याची सगळ्यांनी काय करायचे, दक्षता घ्यायची आहे. ओके, धन्यवाद, थँक्यू.